ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪ್ರಥಮ BA ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಿಚಯ ಘಟಕ 4 ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಅರ್ಥ, ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಾಹಿನಿಯ ಮೂಲಕ ನಾನು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದೇನೆ. ಲಾಸ್ಕಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯವು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಬರುವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಅದರ ಸ್ವರೂಪವು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನವನು ನಾಗರಿಕ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾದರೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ರಾಜ್ಯದ ಉಗಮದ ಮೊದಲು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾನವನು ಹಲವು ಆಸೆ, ಹಂಬಲ, ಅಭಿಲಾಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು. ತನ್ನ ಈ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಇತರರ ಮುಂದೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಹೀಗೆ ಮಾನವನ ಸ್ವಾರ್ಥರಹಿತ, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ, ವಿವೇಕಯುತ, ವೈಚಾರಿಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ, ಇತರರ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ, ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮಾಜ ಹಕ್ಕುಗಳೆಂದು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿತು. ರಾಜ್ಯಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಸಂವಿಧಾನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುಗಳೆಂದು ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದವು. ಒಟ್ಟು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸಮಾಜದಿಂದ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳೇ ಹಕ್ಕುಗಳು. ಮನುಷ್ಯ ಮಾನವನಾಗಿ ಬದುಕಿ ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯ. ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಲಿಬರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ on the one hand and the scope of state activity on the other. The aim of liberal political theory is to discover what contributes to the happiness of man as well as to the development of his personality. A right is a power or claim possessed by an individual against others, recognized and upheld by the state. Thus it is a privilege which a man enjoys under the protection of the state. It does not mean unrestrained power. In the interest of the society, the rights of the individuals are respected. According to Lasky, rights are those conditions of social life without which no man can seek, in general, to be himself at his best. Since the citizens are the members of a state, the state confers, maintains, and enforces the rights of its citizens. Outside the society, there can be no rights. According to Hobbes, genuine rights are those conditions of social welfare, and the various rights owe their validity to the functions they perform in the harmonious development of the society. Thus, the right is a claim of an individual recognized by the society and the state. Then rights has three parts. First of all, it is a claim of the individual, but every claim cannot become a right. A claim should be disinterested desire or something which is capable of universal application. While asserting a claim, one should feel like rendering public service, or the motivating force should be a rational consideration and not a personal caprice of the individual. Secondly, the claim of the individual should receive recognition by the community. Since individual's claim is backed by a disinterested desire, it involves the good of all, and as such
It receives social recognition. For instance, an individual's claim that none should take his life receives social recognition as every individual's will is the same. A recognition of the claim of this type ultimately leads to the creation of right to life. Claims thus recognized are translated into rights, and it is such recognition that constitute them rights. Thirdly, a claim of the individual should receive political recognition. Rights are just like moral declarations unless they are protected by the state. The selfish nature of man results in the violation of the system of rights. Therefore, there must be some coercive force to ensure the exercise of these rights. The state translates the socially recognized claims or moral rights into terms of law and thereby accords them legal recognition. Rights, therefore, have a threefold character. They are ethical when we deal with claims of the individuals based on their wills and therefore are recognized by the community. Rights become legal when translated into law by the state. In the sphere of politics, we are concerned with moral rights which would be legally enforceable if law were what it ought to be. ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಲಾಸ್ಕಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಜನರು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಕ್ಕುಗಳು ರಾಜ್ಯವೊಂದನ್ನು ಆಳುತ್ತಿರುವ ಸರಕಾರದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಹಲವು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಇರುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾನವನ ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು, ಹೋರಾಟಗಳು, ಚಳವಳಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿವೆ. ಜನವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶ ಹಾಗೂ ಜಗತ್ತಿನ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲಿವೆ. ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯವು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಶೋಷಣೆಯ ಸಾಧನ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜವೆಂಬಂತೆ ನನಗೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಇಂದು ಹೋರಾಡುವವರು ಆಳುವ ವರ್ಗದವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ದ್ರೋಹಿಗಳಂತೆ ಕಾಣುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಗಳಿಗೆ ಜನಾದೇಶ ಇದೆ ಎಂದು ಜನರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ದಮನಿಸುತ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ರಾಂತಿ ನಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಹಕ್ಕುಗಳು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಹಕ್ಕುಗಳು ಕಾಲ ಹಾಗೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿದು ಹಕ್ಕುಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಲಾಸ್ಕಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಾಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಅಭಾವದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೇ ಹಕ್ಕುಗಳಾಗಿವೆ. ಬಸಾಕ್ವೆಂತ್ರವರ ಪ್ರಕಾರ
ಸಮಾಜದಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದು ಸಮಾಜದಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುವ ಜನತೆಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳೇ ಹಕ್ಕುಗಳು. ಹಾಲೆಂಡ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ by means of opinion and force of the society. Wild ಪ್ರಕಾರ rights are reasonable claims to freedom in the exercise of certain activities. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವಿವೇಚನಾಪೂರ್ವಕ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಟಿ.ಎಚ್. ಗ್ರೀನ್ರವರ ಪ್ರಕಾರ ನೀತಿವಂತನೆಂಬ ಮನುಷ್ಯನ ಅಂತಃಪ್ರೇರಣೆಯ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಜೀವನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ಹಕ್ಕುಗಳು. ಬಾರ್ಕರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಇರುವ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ಹಕ್ಕುಗಳು. ನಿವಾಸ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ರೈಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ರೂಲ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಬೈ ಎ ಲಾ ಆಫ್ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ conducive to the highest moral good of the citizens. According to Hobbes, rights are what we may expect from others and others from us, and all genuine rights are conditions of social welfare. ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿದು ಈ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಹಕ್ಕುಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಹೊಂದಲು ಸಂತೃಪ್ತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿದು ಹಕ್ಕುಗಳ ಸ್ವರೂಪ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್. ಮೊದಲನೇದು, ದ ರೈಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮಾರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಅಂದರೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ನೈತಿಕ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಹಕ್ಕುಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅಂತರಾಳದ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಗುಣವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಹಂಬಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ವಾರ್ಥರಹಿತವಾಗಿದ್ದು ಸಮಾಜದಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಹಕ್ಕುಗಳೆಂದು ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿವೆ. ಎರಡನೇದು, ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಒರಿಜಿನಲಿ ಬೌಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್, ಅಂದರೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾಗಿವೆ. ಇವು ಎರಡೂ ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳಾಗಿವೆ. ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಬೇಡ ಎನ್ನುವಂತಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಇತರರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಬಿಡಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲಿದೆ. ಬದುಕು ಹಾಗೂ ಬದುಕಲು ಬಿಡು ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲಿದೆ. ಮೂರನೇದು, ರೈಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ರೀ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಅಂದರೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ರಾಜ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು. ರಾಜ್ಯವು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಜನರು ಬದುಕುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಿಸರ್ಗದತ್ತವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾಲ್ಕನೇದು, ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮಿಯರ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್, ಅಂದರೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಕೇವಲ ಭ್ರಮೆ ಅಥವಾ ಹೂವೆಗಳಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಹಕ್ಕುಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿವೆ. ಹಕ್ಕುಗಳು ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ರಕ್ಷಣೆ, ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಐದನೇದು, ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಅಂದರೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ರಾಜ್ಯದ ಉಗಮದ ಮೊದಲ ಉದ್ದೇಶವೇ ಜನರ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕಿನ ರಕ್ಷಣೆ. ಆರನೇದು, ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಅದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥೀಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲಿಬರ್ಟಿ, ಲಾ, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾವರೆಂಟಿ. ಅಂದರೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಕಾನೂನು, ನ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ಪರಮಾಧಿಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಕ್ಕುಗಳು ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಕಾನೂನಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಜನತಾ ಪರಮಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಏಳನೇದು, ರೈಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಲ್ ಯುಟಿಲಿಟೇರಿಯನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅಂದರೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉಪಯುಕ್ತತಾ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಹಕ್ಕುಗಳು ನಿಸರ್ಗದತ್ತವಾದ ಜನರ ಬೇಡಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಾಜದಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಎಂಟನೇದಾಗಿ, ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮಾನವನ ಬೇಡಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಮಾನವನು ಉತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಹಂಬಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳಾಗಿ ಸಮಾಜದಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಒಂಬತ್ತನೇದಾಗಿ, ರೈಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಕ್ಲೇಮ್. ಅಂದರೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸ್ವಾರ್ಥಭರಿತ ಬೇಡಿಕೆಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಮಾಜದ ಒಳಿತನ್ನು ಬಯಸುವ ಬೇಡಿಕೆ ಅಥವಾ ತುಡಿತಗಳಾಗಿವೆ. ಹತ್ತನೇದಾಗಿ, ರೈಟ್ ಈಸ್ ಎ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕ್ಲೇಮ್. ಅಂದರೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಹಾಗೆ ಬದುಕಲು ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಸ್ವಾರ್ಥರಹಿತವಾಗಿದ್ದು ಸಮಾಜದ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯವು ಇವುಗಳನ್ನು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿತು. ಹನ್ನೊಂದನೇದಾಗಿ, ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಅಂದರೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ನಿಯಮಿತ, ಅವುಗಳು ಪರಮಶ್ರೇಷ್ಠವಲ್ಲ. ನಾಗರಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಹಕ್ಕುಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದರೂ ಅವುಗಳು ಅನುಭೋಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವೂ ಅಲ್ಲ, ಅಪರಿಮಿತವೂ ಅಲ್ಲ. ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಕೂಡ ಅನೇಕ ನಿಬಂಧನೆಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಕ್ಕಿನ ಹಿಂದೆ ಕರ್ತವ್ಯವೂ ಅಡಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬದುಕು ಹಾಗೂ ಬದುಕಲು ಬಿಡು. 12ನೇದಾಗಿ, ರೈಟ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಅಂದರೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಮಾಜದಿಂದ ಉದಿಸಿವೆ. ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧದಿಂದಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಬೇಡಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇನಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಮಾಜ ಜೀವನದ ಮುಖ್ಯ ತಿರುಳಾಗಿದೆ. ಸಂಘಟಿತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 13ನೇದಾಗಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ರೈಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು ಹಕ್ಕುಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ರಕ್ಷಕನಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ
ಹಕ್ಕುಗಳೆಂಬ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. 14ನೇದಾಗಿ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಡ್ಯೂಟೀಸ್, ಅಂದರೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಕರ್ತವ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದಿವೆ. ಅಂದರೆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. 15ನೇದಾಗಿ ರೈಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಫಿನೆಟ್, ಅಂದರೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳವರು, ಬಲಾಢ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ರೈಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ, ಅಂದರೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಗತಿಶೀಲ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿವೆ. ಈ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಾಜದ ಬೇಡಿಕೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜನರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ತಲೆಮಾರಿನ ಹಕ್ಕುಗಳಾದ ನಾಗರಿಕ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳು, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಹಕ್ಕುಗಳಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ತಲೆಮಾರಿನ ಹಕ್ಕುಗಳಾದ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲಿಡಾರಿಟಿ ರೈಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಸಮುದಾಯದ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಪರಿಸರದ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಜನರು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಗತಿಶೀಲ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳು ಇನ್ನೂ ಬೆಳೀತಾ ಇವೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.